নমস্কার। আজকে আমরা কিছু ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই ধর্ম ব্যাপারটা কিন্তু হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, জৈন ধর্ম এইসব মানুষের বলা কথা। ধর্ম জিনিসটা হচ্ছে, আসল জিনিস হচ্ছে যেটাকে আমরা ধারণ করে বেঁচে থাকি। কেবলমাত্র আমার ধর্মটাই ভালো, ওর ধর্মটা খারাপ, এরকম নয়। যেমন ধরুন, যেটা ধারণ করতেই হবে। ধর্ম হচ্ছে যেরকম সমস্ত মানব জাতির ধর্ম একই, কারণ মানব ধর্ম, মনুষ্যত্ব ধর্ম। সবাইকে মানুষের মতন ব্যবহার করতে হবে। সমস্ত জলজ প্রাণী, মাছ, কুমির, এদের মানব জাতির মতো ব্যবহার করলে হবে না। এদের কানকো থাকবে, তার মাধ্যমে অক্সিজেন জলের থেকে নেবে। সুতরাং এদের জলজ প্রাণী মতন ব্যবহার করতে হবে। সেটা জলজ প্রাণীর ধর্ম। জড় বস্তু যেটা পড়ে থাকে, তার জীবন নেই, তাকে তার মতোই ব্যবহার করতে হবে, ধর্ম পালন করতে হবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। এই ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জানতে গেলে আমাদের, যেমন অনেকেই ভাবতে পারে যে গীতা কেবলমাত্র হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। এসব কোনো হিন্দুদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়, এটা হচ্ছে সারা বিশ্ববাসী সবার ধর্মগ্রন্থ। তো আজকে আমি প্রথমে গীতা থেকে কিছুটা আপনাদের শোনাবো, তারপরে আমি আল কোরআন থেকেও কিছু পাঠ করব। দেখা যাক মানুষের মনে ধর্মর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাটা কেটে যায় কিনা। Today we will discuss about religion. Religion is not like Hinduism, Buddhism, Muslim, not like that. It is the property, it is the base of the livelihood of a man. For mankind, for humans, the dharma, that is the religion, is same, one. Not Hindu, not Muslim, not Buddha, not Christian, nothing. That is living human religion. How to live your life as a human being, that is the main dharma. And for animals or fishes, they are living in the water. So their dharma, their religion is how to, the practice. Religion is a practice and to make yourself happy and lively. That is the main dharma. So we have forgotten with the history, and so we should try to learn a real dharma. Today I shall try to recite from Gita, which is not only for Hindu religious, it is for all world. And after that I try to recite from Al Quran. Let us start with Gita. Today I shall recite from Gita, Bhagavad Gita, not Bhagavat. Bhagavat is a separate thing which tells about the childhood of Sri Krishna. And Bhagavat is Bhagavad Gita, not Bhagavad Gita. Please. Bhagavad Gita, chapter 5. Om Sri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Panchamodhyayah. Arjuna Uvacha.
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग्यं च संशसि यच्चेयं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी येन द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्यो योगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्थितः समग्र उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं अद्वैरपि ज्ञेयमते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यसि। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः रोगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगो युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति उक्तो मन्यते तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् पृच्छन् गृह्णन् न सङ्कल्पच्छन् पश्यन्। আজকে আমি today I recite from শ্লোক ক্রমাঙ্ক 1 to শ্লোক ক্রমাঙ্ক 8. From this, the main which I love very much and everybody should know this slok number 3, that is yes so nitya sannyasi yena deshti na kankshati निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। দেখুন আপনারা এখানে বলছে জ্ঞেয়স্য নিত্য সন্ন্যাসী, যারা সর্বদা সন্ন্যাসীর মতো থাকবে, মানে সবসময় জ্ঞান অর্জন করবে। কি? সে ইয়ন দেশটি না কাঙ্ক্ষতি, সে কখনো কারোর সঙ্গে দেশ বা রাগ করবে না, বা কোনো কিছু কাঙ্ক্ষতি, কোনো আকাঙ্ক্ষা করবে না। তাই তার মনে কোনো দুঃখ কিচ্ছু থাকবে না। সে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতে হবে। সন্ন্যাসী মানে গেরুয়া বস্ত্র পরে থাকতে হবে তা নয়। কোনো আকাঙ্ক্ষা তার থাকবে না, কোনো রকম রাগ থাকবে না। ইয়না দ্বেষ্টি মানে কোনো রকম দেশ তার মধ্যে থাকবে না, রাগ থাকবে না। ন কাঙ্ক্ষতি, কোনো রকম আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে থাকবে না। নির্দ্বন্দ্ব হি মহাবাহু, সব থেকে শক্তিশালী কে? যে নির্দ্বন্দ্ব, কারোর সঙ্গে কোনো ঝগড়া করে না। বিকজ if anybody don't quarrel with anybody, then he has not to prove that he is most powerful. Never put into any dispute. Nirdando hi mahabahu sukham bandhat pramuchyate. এই জাতীয় লোক যারা জ্ঞানের মাধ্যমে সন্ন্যাস ব্রত পালন করে, যারা কারোর উপর রাগ করে না, কোনো রকম আকাঙ্ক্ষা করে না, সবসময় নির্দ্বন্দ্ব থাকে, কোনো ঝামেলার মধ্যে যে যায় না, কারোর সঙ্গে দ্বন্দ্বে পড়তে চায় না, তারাই শক্তিশালী হয় এবং সুখে থাকে সারা জীবন। তো এটাই মানুষের একটা ধর্ম, মানুষের ধর্ম, ভালো মানুষ হওয়ার এটা একটা ধর্ম। তো গীতা আমাদের এই পাঠটা দিয়েছে। এটা একটা গেল। নেক্সট আজকে যেটা আমার বলার কথা বা যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমি কোরআন থেকে আল কোরআন থেকে আমি কিছুটা পাঠ করব।
সেটা হচ্ছে আল কোরআন অনেক বড় বিশাল বস্তু এবং পাঠও বেশ কঠিন, অনেক কিছু করতে হবে। কিন্তু যদি আমি এটা আল কোরআনটা পাঠ করি তাহলে কিন্তু আমার জিভের জড়তা কাটবে এবং আমি এর মাধ্যমে কী করে সুস্থ ভালো জীবনযাপন করা যায়, মনুষ্য জীবনযাপন করা যায় সেটাও শিখব। টুডে after reciting Gita, I try to recite from Al Quran, that is Surah Fatihat Makki. এখান থেকে আমি পড়ার চেষ্টা করব। টুডে I should recite from Quran also to learn how to be peaceful and delighted every time. We should not quarrel among different religions. Religions is not Hindu, Muslim like that. Previously I told. Let us start. First one. Alhamdulillahi Rabbil Alamin আর রহমানির। বাংলায় মানে সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি অনন্ত করুণাময়। সেম, সমস্ত ধর্মে তাই বলছে। সেকেন্ড, রহিম মালিকি ইয়াউদ মিন দিন, পরম দয়ালু কর্মফল দিবসের মালিক। ইয়া কা না'বুদু ওয়া ইয়া কা নাস্তাইন, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল, এটা একটুখানি প্রথমবার ভুল পাঠ করেছিলাম, আরেকবার পড়ছি। প্রথম আরেক ঠিক করে পড়ছি। 5 নম্বর এটা, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল, তুমি আমাদের সকল পথ প্রদর্শন করো, তাদের পথ, যারা ভালো হয়েছে তাদের পথ। তারপরে লাজিনা আনআমাতা আলাইহিম গায়রিল, যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছো তাদের পথ নয়। মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দালিন, আমিন, যারা ক্রোধে নিপাতিত ও পথভ্রষ্ট তাদের কবুল করো। তার মানে কি এখানে সেম, দেখুন, ক্রোধ মানে রাগ বর্জন করতে বলছে, গীতাতেও তাই, কোরআনেও তাই। So here also we will listen the most important last one, magdubi alaihim waladiyalin, amin. That means the people who are in anger, they are going to bad path. Please Allah, save them, take them into your path. Same thing, that is, you should go far away from anger, and Gita is also telling same thing. So everything is same. Namaste. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, you should be happy, अच्छा रहिए, क्रिटिसिज्म किसी का मत कीजिए, कोई धंधों में मत फंसिए, तभी आप सुस्त रहेंगे, हैप्पी रहेंगे।